नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज कार्यक्रमटी समस्त बिछा राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही कार्यक्रम आम आलोचना करवा गुरुंकर यही जो मार्गशीर पूर्णिमा बा पंडु पूर्णिमा दिन गोचर होईछि एवं गुरु आसुछंती आपणकर अष्टम गृह को जो गृह को कुंडलीर शुभ बोली मना जाएनी ता सहित आपणक राशिर स्वामी धनर भाव को गोचर करिछंती एवं बुध आपणक राशि को गोचर करुछंती एवं एही जो ग्रह गुड़िकर परिवर्तन आपणक जीवन में शुभ फल देबे ना अशुभ फल देबे एही वीडियो रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा कारण कुंडलीर षष्ठ अष्टम द्वादश गृह को शुभ बोली मना जाएनी तेणुकरी गुरु जेहेतु एक शुभ ग्रह भाग्यर ग्रह जितेबेले सेही अष्टम गृह को गोचर करिवे आपणक भाग्य उपरे किभली प्रभाव पकाइबे एही वीडियो रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा एवं केते दिन पर्यंत सेही गृह रे रहिबे एवं आपणकर जीवनर केउ केउ क्षेत्र को प्रभावित करिबे एवं ता पई कोन रहिछि उपाय एही वीडियो रे शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव में जानि परिबे सेतिपई आपणकर जदि बिछा राशि होइथाए तेबे आपण आम सह वीडियो रे शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानंतु एही डिसेंबर मास 9 तारिख ठारू कौन कौन घटिबा पाई जाउछि आपणक जीवन रे एवं ता सहित जानिबा आपणकर अशुभत्व को दूर करिबा पाई किछटा चमत्कारी उपाय जा आपणकर आगामी दिनर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबो किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जायछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताହାର सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा सर्वप्रथम जानिबा आपणकर कर्मक्षेत्र किभଳି रहइबो एवं भाग्य आपणक साथ देब ना देब नाही देखंतु गुरु जेहेतु आपणक भाग्यर गृहर स्वामी होई आपणकर भाग्यर कारक ग्रह होई आपणकर अष्टम गृह रे रहिबे आपणक भाग्य आपणकर जो साथ देउथला सेही क्षेत्र रे आपण टिके अशुभत्व देखि पारंती किंतु आपणक कर्मक्षेत्र रे केतु विराजमान करिसंती एवं कर्मर गृहर स्वामी आपणकर सूर्य प्रथम गृह रे थिबा सहित 16 डिसेंबर आपणकर धनर गृह को गोचर करिवे तेणु करी आपणक परिश्रम अनुपात रे आपणकु धन प्राप्ति हेबो आपणक परिश्रम को नहीं आपणक कर्मक्षेत्र रे मान सम्मान वृद्धि पाइबो एही समय मध्य आपणकु सचोटता रखिबा पाई पड़िबो एही समय मध्यरे आपणक गुप्त शत्रु मानक चिन्हिबे जो शत्रु माने आपणक सहित मित्रता करुथिले किंतु आपणक पछरे शत्रुता करुथिले सेमानकु चिन्हिबे जानिबे एवं दूरता बनाइबा आरंभ करिबे ता सहित शनि आपणकर पंचम गृह रे विराजमान करी आपणकर लाभर गृह को सप्तम दृष्टि देउछंती जे कारण आपणक आर्थिक क्षेत्र रे जो समस्या देखुथिले आपणक कर्म क्षेत्र रे जे इनकम टी कमी जाइथिला ताहा मध्य बढ़ी पारे किंतु मन रखंतु आपणक कर्म अनुसार आपणक शुभ फल प्राप्ति हेबो किंतु जो व्यक्ति माने रिसर्च लाइन रे अछंती टेक्नोलॉजी लाइन रे अछंती सोशल मीडिया रे अछंती सेमानक पई बहुत भलो समय रहिबो कारण अष्टम गृह को रिसर्च गृह बोली मध्य कुआ जाय आपणक गुप्त ज्ञान गुप्त धनर रहस्यमय गृह बोली मध्य कुआ जाय थाए तेणु करी एही सब क्षेत्र रे जो माने कार्यरत अछंती कर्म क्षेत्र रे अछंती सेमानक पई भलो रहिबो ता सहित जो माने व्यवसाय नूतन भाव रे आरंभ करिबा पई
ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ରୋଜଗାରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତେଣୁକରି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ 20 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ବି କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ଲସ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏତେଟା ଭଲ ନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନକୁ ଅଟକାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫସିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥର ଗୃହକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ 16 ତାରିଖରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିପାରେ, କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି ସେହି ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି କରିବାର ଥିଲା, ସେହି ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ଓଜନ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ କଥା କହି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି କେଉଁଠି ଫସି ରହିଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ କରଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅର୍ଥକୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏହିଭଳି ଯୋଜନାରେ ଲଗାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଫସିକି ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମିଳିବ କି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହର ଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି, ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ରବି ସୁଦୁ ଗୁରୁ ସୁଦୁ ପାଇଲାଣି, ଭଲ ଦଶା ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶନି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ପ୍ରେମର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ଆସିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଉଭୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ତା ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ରହୁଥିଲା, ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଥିଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଗୃହରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଗୃହରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଗଳା, ତଣ୍ଟି, ପାଟି, ଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ରହିବେ, ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କିଛିଟା ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, କିଛି ସର୍ଜରୀ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ଆଦିତ୍ୟ ସ୍ରୋତ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ 5 ଥର ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।